ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾಲೇ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ನೋಡಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿ ಖೈದಿ ಆಗಿದ್ಬೇಕಾ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿದ್ದು ಫೌಂಟೇನ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಲಕ 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 ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಮನೆ ನೋಡಬೇಕಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ. ಸೊ ಇದೊಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಕ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಓವರಾಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಘಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ಯುರೇಕಾ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಥರ. ಅದಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ತುಂಬಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೇಡ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಳೆ ಕಾರು, ಹಳೆ ಪಂಪ್ ಹೇಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೇನ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮೂವಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂವೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ. Yes, sir. Action. Scary movie. What is it? Caribbean. दादाजी, मेरी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दूं। मैं त्रिशा से शादी करना चाहता हूँ। ये बच्चे
त्रिशा 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 हाँ ओ सी दिस साइड सुधी ഹണിമൂൺ ഉണ്ടോ ಏನೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ आपका नाम इमरान सर आप इधर आइए ये मोटर बाइक का आवाज है ओके मैं बोलने की बात शुरू करिए आप यहीं पे खड़े हो जाइए सामने दीवार के ऊपर टीवी है वो देखते रहना आपका नाम सर किरण सर आपका तो बहुत इंपॉर्टेंट का रोल है प्लीज कम हियर आपका रोल इस फिल्म में एक ही बार आएगा वो भी क्लाइमैक्स में होगा इंस्पेक्टर गन लेकर आएगा शूट करने के लिए ये बुलेट का आवाज है जब मैं शूट बोलती हूँ आप यहाँ पे ऐसा मारना है एक ही बार क्योंकि उनके पास भी एक ही बुलेट है आपको नहीं मेरे मारना है ओके तब तक आप लेफ्ट साइड में टीवी है वो देखते रहिए उधर मत बैठिए यहाँ पे बैठिए गलती से टीवी को मत मारना अब ये कंटिन्यूसली हवा ऐसे चलाते रहिए सर सपोर्टिंग के लिए आपका लेग का इस्तेमाल करिए सर जी स्टार्टिंग में सिक्योरिटी के साथ फाइटिंग है सो आप यहाँ पे फाइट करिए लाइक दिस थोड़ा जोर से मारना है ओके अभी आप 4 मेंबर्स टीवी देखते रहिए वहां पे वीडियो प्ले होने वाले हैं उसके हिसाब से आप लोग सॉन्ग को मैच करना है स्टार्ट हवा कंटिन्यू सर फाइट सर अभी मार बाइक स्टार्ट नाउ एक्सीलेंट शुरुआत है कीप गोइंग कंटिन्यू जब तक टीवी में ये फिल्म चलता है चलते रहना है डोंट स्टॉप इन बिटवीन बीच में रुकना नहीं है यू हैव टू कंटिन्यू अंटिल ऐसे घंटे लगातार बने रहिए दोस्तों बहुत अच्छी शुरुआत है जोरदार तालियां तो होना चाहिए हमारे कभी भी आपको फिल्मों में बाइक रेसिंग का आवाज सुनाई दिया तो समझ लीजिए पक्का वो घर में चटनी बनाने का मिक्सी का आवाज बोलिए ఎప్పుడైనా మీకు సినిమాలలో బైక్ రేసింగ్ సాంగ్ వినిపించిందంటే గుర్తుపెట్టుకోండి అది మిక్సీ సాంగ్ అయి ఉంటుందని इसी तरह फिल्मों में साउंड इफेक्ट से ऐड करता था लगान फिल्म के पहले तक अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है शूटिंग में ही साउंड इफेक्ट ऐड हो रहा है अडवांस टेक्नोलॉजी రావడంతో शूटिंग में साउंड इफेक्ट ని కూడా ऐड చేస్తున్నారు आप लोग जो भी प्रोसीजर देख रहे हैं ना स्टेज के ऊपर ये पूरा प्रोसीजर शूटिंग कंप्लीट होने के बाद ही इस्तेमाल करता था ఒక సినిమా షూటింగ్ మొత్తం జరిగిన తర్వాతనే ఈ ప్రక్రియని ఉపయోగించేవారు సౌండ్ ఎఫెక్ట్ ని యాడ్ చేయడానికి तो दोस्तों आप सबको तो पता है यू नो एवरीवन इंडिया's first movie released with sound effects that is आलमरा भारत का पहले फिल्म मोटमोटी सिनेमा अंडी आलमरा साउंड इफेक्ट्स के साथ रिलीज हुआ था सर रेडी शूट एक्सीलेंट गॉट इट आउट ताली तो होना चाहिए हमारे सारे टेक्नीशियंस के लिए रियली ग्रेट जॉब है इनका तो एक फिल्म बनाने के लिए कितना लोगों का मेहनत होते हैं पर्दे के लिए गाड़ी गाड़ी ఒక సినిమా తెరపైకి రావాలి అంటే ఎంతో మంది కష్టపడతారు చూసారు కదా యు ఆర్ ద రియల్ హీరోస్ ఆఫ్ బిహైండ్ ద స్క్రీన్ థాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ ఓకే दोस्तों नाउ वी आर गोइंग टू रिलीज आवर मूवी अभी जाएंगे हमारा मूवी रिलीज ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಶೋಸ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಯೂರೇಕಾಗಿ ಬಂದು ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ಸ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಮುಂದೋಗ್ತಾರೆ राइट साइड में देखिए राइट साइड सोडाटी ये है दिल्ली का मुगल गार्डन बाहर से देखे तो दिल्ली मुगल गार्डन अंदर से देखे तो मैसूर का वृंदावन गार्डन 2-in-1 गार्डन बैठा చూస్తే ఢిల్లీ मुगल गार्डन लगा सो सर लोग मैसूर वृंदावन गार्डन
एंजिल फाउंटेन, इस फाउंटेन को देख सकते हैं, आल्टरनेट मूवी में देख सकते हैं, संडे मूवी में देख सकते हैं, तेलुगु मूवी कड़गमलो को చూడొచ్చు एंजिल फाउंटेन में संजय दत्त लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के गाना यहीं पर शूट किया था। गोविंदा जी का अनाड़ी नंबर 1 मूवी का गाना यहीं पर शूट किया था। और अब लेफ्ट साइड में लाइमलाइट गार्डन जहाँ आप देख सकते हैं चांद छुपा बादल में हम दिल दे चुके सनम मूवी का गाना शूट सकते हैं। ऋतिक रोशन का स्टैचू लगाया था, गॉड अल्लाह भगवान गाना भी शूट किया था। ऋतिक रोशन का स्टैचू लगा के बॉम्ब ब्लास्ट यहीं पर शूट किया था। अब सिंह का हवेली, वेंकटपुरम पैलेस, लखलख बिल्डिंग, चंद्रमुखी కూడా చూడొచ్చు। तमिल मूवी, तेलुगु मूवी, कन्नड़ मूवी चंद्रमुखी से दिखा रहे फिल्मों में। आगे से गोल्डन टेम्पल, उस तरफ से गुरुद्वारा, 2 in 1 टेम्पल। और अभी हम जा रहे हैं नॉर्थ इंडियन लोकेशन देखने के लिए। नॉर्थ इंडियन होले होले हो जाएगा प्यार गाना यहीं पर तो शूट किया था। और आपके लेफ्ट साइड में फतेहपुर का सिकड़ी बुलंद दरवाजा। और इस लोकेशन को सिंगम मूवी में देख सकते हैं, यमला पगला दीवाना मूवी में देख सकते हैं, तेलुगु मूवी पिंगला नाइट मूवी में చూడొచ్చు। ज्यादातर फाइटिंग सीन, मार्केट सीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आपके लेफ्ट साइड में आगरा का ताजमहल, व्हाइट पेंट लगाने से ताजमहल बन जाएगा, ग्रीन पेंट लगाने से मस्जिद, 2 in 1। और आपके लेफ्ट साइड में गेटवे ऑफ मुंबई, मुंबई टू आगरा वॉक। और आपके लेफ्ट साइड में डाउन में देखिए, लेफ्ट साइड में डाउन में देखिए, यह है लेडीज का सेंट्रल जेल। बाहर से देखे तो लेडीज सेंट्रल जेल, अंदर लेडीज जाने के हेड ऑफिस, पक्का ओरिजिनल बिल्डिंग है, ये सेटअप नहीं है, ओरिजिनल बिल्डिंग है। सेंट्रल जेल, जेल में आपका हार्दिक स्वागत है। विदाउट क्राइम सेंट्रल जेल, पैसा देकर जेल में जा। सारे स्टैचू हटाकर यहाँ पर ओरिजिनल आर्टिस्ट खड़ा करते हैं। शूटिंग समय लोग घूमने తీసేసి ఇక్కడ ओरिजिनल आर्टिस्ट పెడతారు। और ये सारे कैदी बिना टिकट फिल्म सिटी घूम रहे थे, पकड़ के अंदर डाल दिए। और आपके राइट साइड में तेरे नाम मूवी में सलमान खान का मेंटल हॉस्पिटल। और दृश्यम मूवी देखे ना, दृश्यम आपके लेफ्ट साइड में देखिए पुलिस स्टेशन और डेड बॉडी छुपाने का सीन, पुलिस स्टेशन मरियो डेड बॉडी सीन यहीं पर शूट किया था। और हमारे सेंट्रल जेल को आप देख सकते हैं, तेरे नाम, पुलिसगिरी, दृश्यम, नेने राजू, नेने मंत्री मूवी చూడొచ్చు, RRR मूवी में भी देख सकते हैं। इंडोर शूटिंग फ्लोर्स कहते हैं। हमारे पास ऐसे 10 फ्लोर्स है, 7 नॉन एसी, 3 एसी फ्लोर्स, इंडोर शूटिंग फ्लोर्स। और बाहुबली पार्ट 1 देखा है ना, बाहुबली पार्ट 1। ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೀರಿಯಲ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ರಾಜ್ ದರ್ಬಾರ್ ಅಂತ, ರಾಜರು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜರು ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೇ ಸೆಟ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರಿಕೇಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಥರ ದಾರಿ, ಆ ತೆಲುಗು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಸೀನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರ ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂವಿಯ ಸೆಟ್, ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್, ಅದು ಮಿನಿಯೇಚರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಆ ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂವಿ ಹೋಗೋದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, 2 ಆನೆಗಳು ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಇತ್ತು, ಆ ಹಾರ್ಸೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸೇನೆನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ ಜಾಗ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಮೂವಿಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಬಟ್ ಕಾಣೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೀಲ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅದೇ ರಥ ಬಾಹುಬಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂವಿಯ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಲ್ಲಾದೇವ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಆ ಮೂವಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಬೋನ್ ಆರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬೋನ್ ಆರು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೈಜ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಆ ಭಲ್ಲಾದೇವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕುದುರೆಯಿಂದ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ಕುದುರೆ, ಇದರಿಂದಲೇ ಜನನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೂಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಕಲರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಮೂವಿ ಲಕ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಮೂವಿ ಸೆಟ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೂವಿ ಇಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂಡೋರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಈ ಜಾಗನ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಆಚೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸಾಹಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಸೆಟ್ಟು, ಈ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ, ಫಾರಿನ್ ಮನೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡು, ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಫಾರಿನ್ ಮನೆ, ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ, ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಮಾತ್ರ ರೆಂಟಿಗೆ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನ ರೆಂಟಿಗೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೂವಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಸೀನು, ವಿಲೇಜ್ ಸೀನು, ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೀನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಳಗೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಳಗೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಡಮ್ಮಿ ಸೆಟ್.
ಇದು ನೋಡಿ ಡಮಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಳೆ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ಈ ಸೀನು, ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೀನ್ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ಡಮಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಜಾಗ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೂವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಡಮಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮೂವಿನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ವಿಜುವಲ್ಸು ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೇ ಹೊರಗಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. This is multi-purpose building. It was the Lakalaka building from the Chandramukhi, and this side is used for in the movies court as court. Again, upper Hawa Mahal. So on our first tour, we went through this way only. So this area, right now we are traveling this area. It can be used as in the movies like hill areas. Ooty, Kodaikanal from Kerala. This is Sanctuary Garden. So this area is called Garden Complex because here many gardens are there, like Sanctuary Garden, Japanese Garden, like many gardens are here. If you want to visit, it is just walkable distance from ಹವಾ ಮಹಲ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಹವಾ ಮಹಲ್ ಅಂತ. ಇದು ನಾವು ಜೈಪುರ್ಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹವಾ ಮಹಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜೈಪುರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಡ್ಯಾನ್ಸು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ವೈಬ್ಸ್. ನಾವು ಜಪಾನ್ಗೆ, ಜಪಾನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಜಪಾನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಇದೆ, ನಾವು ಕಾಲಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಕಾಲಿಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಜಾಪನೀಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಪನೀಸ್ ಲುಕ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜಾಪನೀಸ್ ಥರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. And this is the entrance and this is the model. ಎಲ್ಲ ರೆಡ್, ಮೆನಿ ಇನ್ ರೆಡ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗನು ರೆಡ್, ರೆಡ್ ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಫುಲ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್. ವಾವ್. Some movies they'll shoot, I think. So nice it looks. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏನದು, ಊಟಿ, ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್, ಕೇರಳ. ಫೈನಲಿ ನಾವು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಳಗೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನಿದೆ ಎಕ್ಸಿಟು? ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಕ್ಸಿಟಾ? ಎಂತ ಮಾರಾಯ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬರೀ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಏನಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಇದು. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಚಲೋ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಬಿಡೋಣ. ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅದು ಸಿಗುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ? ಎಸ್, ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ನೈಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಹಾರಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ಗಳನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಪಲ್ಲಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ಗಳ. ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಕ್ಕಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೂಪರ್. ಓಹೋ ಹೋ ಓಹೋ ಹೋ, ನೈಸ್ ನೈಸ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡೋರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಔಟ್ಡೋರ್ ಥರನೇ. ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಶೆಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್. ನೈಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ. Oh, this is original. Oh, this is pelican. Flamingo.
Nicely dancing. So there is ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೋರ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಇದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಮಗಂದು ಸೂಪರಾಗಿ ನಡೆದು ಬಿಡೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ರಾತ್ರಿನೇ ಆಗೋಯ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಜಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಿಂಚುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಲೈಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಇತ್ತು. ಇದು 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ ಫೌಂಟೇನ್ ನೀವು ಹೆಂಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೈಟ್ 9 o'clock 10 o'clockವರೆಗೂ ಅಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದು ಮುಘಲ್ ದರ್ಬಾರ್, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಯರ್ ಇವ್ರು ಮಾಡೋದು, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ನರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಿವಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಗೇಮ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು ಮುಘಲ್ ದರ್ಬಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೊರಗಿಂದ ನೋಡಿದ್ದು. ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ದೃಶ್ಯ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ವಿಶಾಲವಾದ ಬಯಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೂವಿ ಸೆಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ವಾಟರ್ ಫೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಳಗಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಜೈಪುರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಥರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲೈಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮರನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದೇ ದಸರಾ ಈವೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವಂತೂ ಬಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವರ್ತ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ ಗಾರ್ಡನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವು ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಮರನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಲೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ, ಹಂಗಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, DJ ಒಂದು 2 to 3 hours DJ ಇತ್ತು. DJ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಊಟನೂ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವಂತೂ ಏನಾಯ್ತು ಕಿರಣ್, ಆ ಥರದೊಂದು ಮೂವಿಲಿ ಶೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಟ್ರಿಪ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಮೋಜಿ ಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ, ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಸಿಟಿ ಫಿಲಿಂ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇರೆದೇನಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟು ಕೀಪ್ ಕಮಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಟ್ರಿಪ್ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ 8 hours ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಾ ಎಲ್ಲಾನು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಂಡಿರಲ್ಲ ಈ ಥರ ಜಾಗ. ಈ ಜಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮದುವೆ ನಡೆದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಲೈಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಜಿಂಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಅಂತ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಜಾಗ, ಅಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡಿ. ಇವನ್ನ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ.